स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं Dr. Rajesh B. Sir, Principal of AKPUC BVVS Campus Bidadi. Eminent and energetic personality Shri Prashant Lokare Sir, Principal of BIPS Bidadi. School Head Boy, Master Srujan M. Karnataka. Karnataka is known for its hospitality and is called as God's most loved country. Let's welcome our school choir to present Nadagite. Before you, I request all the dignitaries and all the audience to stand up for Nadagite. Check. Check. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ
choir, it was melodious. Let's keep the ball rolling and move towards Indian traditional value, that is Atiti Devo Bhava. Atiti Devo Bhava reminds us to treat everyone we encounter as valuable guests in our lives. I invite our beloved principal sir to welcome the dignitaries of the dais, on the dais, and our dear audience through his welcome speech. Please, sir. Warm greetings to honorable principals, dear parents, teachers, and my dear students. It gives me an immense pleasure to host today's annual function of our school. Feels extremely glad to be standing in front of you all and sharing this stage with you all. The annual day holds a special place in our hearts as it is a testament of hard work, of perseverance, a dedication to put throughout the year. It's a reflection of vibrant education, co-curricular accomplishment we have achieved together. The commemorable performance of our students in academics, sports, extracurricular activities are a testimony to the school holistic development education. I take immense pleasure and glad to welcome all the dignitaries. I'm delighted to welcome the guest of honor who has warmly accepted in his absence the BO and the DDPI sir and the Chairman Governing Council Sri Mantesh Shettar sir. Now, the man of wisdom is long vision, motivation for many, makes us to always inspire stardom personality. The principal of BIPS Bagalkote, our mother branch, on behalf of everybody, I welcome you, sir, to this occasion. Thank you, sir. I welcome the most respected personality, member of Governing Council, that is BVS Institution Bidadi, Sri Vikas Shettar, sir. I welcome you, sir. I welcome the members of Governing Council, BIPS Bidadi, and members of BV Sangha, Bagalkote. I'm glad to respectfully, cordially welcome the principal of AIMS BVS Campus Bidadi, Sri Santosham Murnal, sir, to this occasion. Welcome you, sir. I sincerely welcome the principal of AKPUC, BVS Campus Bidadi, Sri Rajesh B, sir. I welcome you, sir. I welcome Kari Ramakrishna, sir, principal of Polytechnic AIMS BVS Bidadi Institutions. I welcome you, sir. I welcome very disciplined head boy of our school and head girl of our school, Kumar Srujan, and head girl Kumari Naveshri, to this function. I welcome all the supportive parents. Without your support, this function or education would not happen. Your enormous support makes us always give more effort to our students. I welcome you all the parents of BIPS. I welcome all the principals of other schools, nearby schools, HODs, faculties, non-teaching staff, teaching staff, media friends, and our teachers and students. All of you are welcome, most welcome to this function. Thank you. Have a great evening. Children are going to rock on the stage. Please enjoy and charismatic. Keep it this memory for a long. Thank you. We would also welcome our energetic and eminent principal BIPS Bidadi, Shri Prashant Lokre, sir. Hearty welcome to you, sir.
Without further ado, let's move on to the next divine ceremony, lighting the lamp. With lighting of lamp, my darkness be replaced by light, ignorance by knowledge, and sorrow by happiness. Now I request the dignitaries on the stage to light the lamp. Thank you for joining us in celebrating the culmination of a year that was filled with learning. This annual function is a platform for us to showcase the extraordinary talent, creativity, and hard work of our students and faculty. It is a momentous occasion which we come together to appreciate their dedication and applause their accomplishment. So may I request my friends Srinidhi, Janvi and Vishwesh to present the annual report of the academic year 2023-24 before you. A very good evening to one and all present here. I am Srinidhi. I am Janvi. And I am Vishwesh. We are standing proudly before you to pursue the versatile achievement of BIPS in academics, cultural, sports and infrastructural domains. Let's begin with academics. I am overwhelmed with sense of jubilation to read the academic success of BIPS. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. And finally, knowledge makes you great. A regular mentoring session was held to uplift slow learners. Kalika Utsava was a successful effort by our teachers. BIPS provided a golden opportunity for each of us in daily assembly. It was a platform to get rid of stage fear. Train Your Brain session was very wonderful by Sri Pradeep Acharya, brain engineer, which helped us to retain and recall whatever we have studied through anti-boring apart study techniques. Results. Many of my friends participated in Pratibha Karanji and won various prizes. Also, few of them selected for district level competition which was held at Ramnagara and bagged second prize. Achievements. Proud students of BIPS, Shravani and Shravanti from grade 6 attended various reality shows, acted in series and movies. Our dance teacher Srimati Aishwarya ma'am participated in Super Bowl reality show and won first prize, brought laurels to the school. Faculty Development Program. Our family consists of well-trained, experienced and dedicated teaching staff. Staying updated is the key to success in any field, especially in the field of education. Our teachers, including our principal sir, constantly trying to stay updated by attending workshops and various training programs like Teachers Orientation Program, Sky training sessions for KG teachers, Kidvento training session for teachers, NCERT New Delhi training session workshop held at Bangalore, teaching, learning and assessment at the foundational stage. SMILE, leadership program for principals. Around 50 principals of various institutions attended at our campus. It was very informative session headed by Dr. N. Someshwar from Tat Antaheli, Mahesh Masal, Dr. C.R. Chandrasekhar, psychologist, psychiatric counselor from Nimhans.
Now let's peep into cultural activities and celebrations. We have celebrated most of our religious festivals, Shankranti, Deepavali, Sri Krishna Janmashtami and so on. Also, national festivals were celebrated with a great patriotic spirit by hoisting the national flag. Albert Einstein was once said, "It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creativity, expression, and knowledge." Teachers' Week was celebrated with a great zeal and enthusiasm. School houses. Strength does not come from physical capacity, it comes from unity. The students of our school are divided into 4 houses, namely Ampi, Nalanda, Shantiniketan, and Takshashila. Cabinet elections were held and leaders were decided based on our voting. Each house is managed by house mistress, associate house mistress, captains, and house prefects. Every week, various CCA activities were conducted by the department. We enjoyed them a lot. Few of them, namely cook without fire, Rangoli competition, game stall competition, and so on. Here goes BIPS Sports Fanzine. Sports competition inculcate the spirit of positive challenges and sportsmanship among the students and prepare them for the life ahead. Our friends participated in the different sports competitions and won medals, certificates and trophies. Annual Sports Day was accomplished successfully where we felt proud to get awarded with medals. Our seniors from grade 7 and 8 participated in the school volleyball competition against San Global and JVNPS school. Special events, all work and no play make Jack a dull boy. Apart from academics and regular CCA activities and celebrations, we also have weekly karate classes. We became defensive and learned counter-attacking body movements. BVVS Sinchana was conducted at our campus, which was not just a fest, it was a cultural experience. A platform provided to students from various high schools and pre-university colleges across the state of Karnataka to showcase their skills in a wide spectrum of events. Movie time at school. Munnudi movie was shown for us, which is to cause awareness about the importance of the education to the school kids. Kalam, Gokul Gowda from UKG Azad, Monishka Gowda from UKG Netaji, and Sudhiksha Yal from UKG Kalam. Dear audience, please appreciate them with a big round of applause. ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. Thank you, dignitaries. Next, let's have attendance top polls of the year 2022-23 from KG section. Attendance topper Krutika from Pre-KG Azad, Gauri S. Murnal from LKG Azad, Vedika from LKG Netaji, Rutvik Gowda from LKG Kalam, Hari Prasad from UKG Azad, Manvik M from UKG Netaji, Yuram M from UKG Kalam. ಎರಡು ಸಾವಿರದ 22-23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು 100% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್
clap and appreciate 100% attendance holders. Please, audience. ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದು ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ Not even getting absent for one day. 100% attendance. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Audience, please clap for our tiny dots. ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Thank you, dignitaries. The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. Now let us have academic toppers from grade 1 to 7 of the academic year 2022 and 23. We have Parikshit Bedi from First Azad, Gagan S. Murnal from First Netaji, Sahib Gowda from First Kalam, academic topper Varun Babu from Second Azad, Roki Kisku from Second Netaji, Manish Gowda P from Third Azad, Hitesh Gowda from Third Netaji, Sujan Gowda from Fourth Azad, Impani A from Fifth Azad, Prajwal from 6th Azad and Pratana H from 7th Azad. I would like to request the dignitaries to please award them with medals and certificates. Dear audience, please clap and encourage our academic toppers. Academic toppers of 2022 and 23, those who have scored 95 plus percentage in the year 2022 and 23 of our BEPS birthday. ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದು ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ Dear audience, once again, please congratulate our 2022-23 academic toppers with your happy round of applause. ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Thank you, dignitaries. Now 100% attendance awardee time. Now let's see the students good at attendance of the academic year 2022-23. BK Shravya from First Azad, HR Mohan Gowda from First Netaji, SSHM from First Kalam, Yukta Yes from Second Azad, Gautam from Second Netaji, Kushi Gowda R from Third Azad, Prithvi from Third Netaji, Vibha Gowda from Fourth Azad, Vishwas R from 5th Azad, Preetam M from 6th Azad, and again Pratana H from 7th Azad. ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನ
We are proud to say that these students were not yet absent even for one single day in the academic year 2022-23. ನಿಮಗಿದು ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನ Dear audience, please clap and appreciate our 100% attendance holders. ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Thank you, dignitaries. One more feather crown to BIPS Biddi. Proud students of BIPS, Shravani and Shravanti from grade 6th Azad, had taken part in various documentary videos, serials and short movies. Also participated in various reality shows like Telugu D and Kannada DKD shows. I would like to request our honorable dignitaries to award our tiny talents. ಆರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವಾಳಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 Chairs are on the way, they'll arrive fast. Dear audience, please clap and appreciate our tiny talents. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ Congratulations once again. A big thank you to the honorable dignitaries for distributing awards. Hearty gratitude to all of you for encouraging these bright talents with your cheers.
Thank you all once again, and let's keep the rounds of applause going for our brilliant participants and winners. Onwards to the next segment of the event. Thank you. Thank you, teachers. Thank you, dignitaries, for honoring the awardees. We would like to extend our heartfelt congratulations to all the awardees for their achievement. Next, our school dance teacher Srimati Aishwarya ma'am participated in series Supermom reality show and won first place. I would like to request the dignitaries to honor her, please. ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣನೇ ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 The best honor you can give to anyone is to show respect for their time. Small cheer and great welcome makes a merry feast. We express our gratitude to all the dignitaries for giving their precious time and gracing us with their precious presence. It is a time to honor the chief guest. I request all the dignitaries to join the ceremony. Now, I would like to request our Honorable Chief Guest Shri P. Somalingaya Sir, BHO Ramnagar, to address the gathering. It's time for presidential remark. I request Honorable Principal BIPS Bagalkot, Shri S.B. Suresh Hegde sir, to address the occasion with his presidential remark. Please, sir. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Let me take the divine blessings of Goddesses Saraswati, the greatest divine blessings of Sri Biluru Guru Baswa Mahaswami ji, Sri Vikas Shetterji, Dr. Santosh Murnalji, and Principal of Junior College, Principal of Polytechnic, Principal of BIPS Sri Prashant Lokreji, students, representatives, and pro-education parents and learn teachers, and very lovable, and in the very small age itself they have made number of achievements, such a great children of this our BIPS Biddi. Very good evening to one and all. Let me say a few words regarding the saga of BVB Sangha and BIPS birth and all. So let me make it very comfortable for you and let me be comfortable. Let my words reach you to the heart. That's why let me switch over to Kannada. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ,
BVV ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2006ರಲ್ಲಿ 1906ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಬೀಳೂರು ಗುರುಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಣೆಗಳು 4 ಆಣೆ ಕೊಡಿ, 1 ಆಣೆ ಕೊಡಿ, 2 ಆಣೆ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ಈ ಸಂಘ ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯರು ಕಲೀಲಿ, ಇಡೀ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀಲಿ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಈ ದಿವಸ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತುಂಗ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಏನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂತು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇದನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ದೂರದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೀಚರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ಶೆಟ್ರು ಕೇಳಿದರು, ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಪ್ಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಪ್ಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 3-4-5 ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಭಾಳ ವರ್ಷ ಅದು ಬೇರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸೇರಿದಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನೋಡೋಣ 4-5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಥ ಬಲವಾದ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಬೇರೂರ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು 600-500 ಜನ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ 1000 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ರು. ಈಗ 3,100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 3,100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದು 700-800 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗದೆ ಬಹಳ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇದರ 4-5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ, ಮುಧೋಳ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಲೋಕಾಪುರ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಪ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚರಂತಿಮಠ ಸಾಹೇಬರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಈಗ 6ನೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 6ನೇ ಶಾಲೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, in many competitions and they won the CCA championship. ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ To present this award, I request distinguished guest to honor CCA champion. ಹೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ. Thank you, sir. ಚಪ್ಪಾಳೆ, 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ.
congratulations to the winner. Now it's time to announce the sports champions of the year 2023-24. The award goes to Ampi House. So I would request the house mistress Madhushri ma'am and the team with the house flag come up on the stage to receive the championship trophy. To present the trophy, I would request distinguished guest of the occasion to honor the CCA champions. ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮೆದೆಯಾಳದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುತ್ತ ಸಲಹಿರುವ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕ They have competed in kabaddi, all the cricket. There are many games that was conducted. They have done very well. Congratulations. Keep going on, children. Congratulations. Thank you, sir. Now it's time to announce overall championship of the year 2023-24. The award goes to Nalanda House. I would request House Mistress Pavitra ma'am and her team with the house flag come up on the stage and receive the championship trophy. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆ To present this trophy, I would request distinguished guests of the occasion to honor the CCA. The overall championship, they have contributed many more. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕಣ್ಣನು ನೀಡುವ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ ನಿಮಗಿದು ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾದದ ಸುಮೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಸಾಧಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ತಾರೆಗಳೇ ನಿಮಗಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನನೆ ಆಗಿರುವ ರಾಜಣ್ಣನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇರಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದಿನ, ಸಮಗ್ರ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸ್ಮರಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ. ಈ ಸುಂದರ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಭಗವಾನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೋವು, ನಲಿವು, ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ಒತ್ತಡ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ಫಲ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಆ ದೈವದ ಮೊರೆ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ. ಲೋಕವೀರಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಂ ಪಾರ್ವತಿ ಹೃದಯಾನಂದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಮಾಮ್ಯಹಂ. ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತೇ? ನಿಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಗೆಳೆಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸುಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ, ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಸಾಗರವನ್ನೇ ಸೇರುವಂತೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಅದು ಆ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆಯೂ ಅವನದೇ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಹರಿಹರರ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸರ ಆಗ್ತಾಗಿಂದ, ಈ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇಡ್ಮುಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗಿಷ್ಟು, ನಿನಗೆ ಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ತೆ. ಈ ಮಾಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಸರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಳು ಮಹಿಷಾಸುರಿ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಾಯ ನಮಃ. ಈ ಸುಖ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾನೆಂಥ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರಾರಿಗೂ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಓಹೋ, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಆನಂದವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಬರುವರೋ, ನಿನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರ್ಷಿಗಳೇ,
ಅತಳ ವಿತಳ ಸುತಳ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಆಗ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗಿತ್ತು, ಈಗ ಈಗ ಅವನ ಸಹೋದರಿ ಮಹಿಷಿಗಿದೆ. ಅಣ್ಣನ ಮರಣದಿಂದ ರೋಷಾವೇಶಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಷಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಭಯಪಡುವಷ್ಟು ಹೇಳಿಯಲ್ಲ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣುವ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ನಾಳೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ವರ ಪಡೆದು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದರೆ ಬಂದರೆ ಗಿಂದರೆ ಆದರೆ ಹೋದರೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂರ್ಖನಲ್ಲ ನೀನು. ಅದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಓಡುತ್ತೀಯ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಈ ನಾರದರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಅರಿವೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ವಿನಾಕಾರಣ ಹೆದರಿಸುವುದು. ಇವರ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಿತು. ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ವರುಣ. ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಿಷಿಯ ಸಮಾಧಿ. ಮಹಿಷಿ, ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನಮೋ ನಮಃ. ಮಹಿಷಿ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಮಹಿಷಿ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಬಾಳಿನ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳು. ಅವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳು. ಹಾ, ಬೇರೆಯವರ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ನೀನು ಸಾವಿಲ್ಲದ ವರವನ್ನಂತೂ ಕೊಡಲಾರೆ. ಇಂಥವರಿಂದಲೇ ಸಾವು ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡುವೆ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹರಿಹರರ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಜನಿಸಿ ಆ ಬಾಲಕನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕು. ತಥಾಸ್ತು. ತಥಾಸ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ದಾನವರೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನರೆಂದುಕೊಂಡೆಯಾ? ಹರಿಯೂ ಗಂಡು, ಹರನೂ ಗಂಡು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಶಿಶುವಾಗುವುದೆಂದರೇನು? ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂದರೇನು? ನನಗಿನ್ನು ಸಾವಿಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನು ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಷಿ, ಹೌದು ಮಹಿಷಿ. ಯಾವ ಹಸುವಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕಂಡು ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಟ್ಟವೆಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ದಟ್ಟಡವಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಮಹಿಷನ ಸಹೋದರಿ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಿರಾ? ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿದೆಯಾ ದೇವಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಹೂವು ಬಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಹಿಂದಿಗೆ ದೂರವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುವುದು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನು? ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ? ನಾನು ಬಂಜೆ. ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಿ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಲಿದರೆ
ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವುದು. ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವರ ಕರುಣೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದೊರಕಿದರೂ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ನೋವು ನಿರಾಶೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎದೆಗುಂದದೆ ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋಣ. ತೆಗೆದುಕೋ. ದೈತ್ಯ ಕುಲವೈರಿ ಮಹಿಷಿ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡು ಮುರಾರಿ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡು ಮುರಾರಿ. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो. ಏನು ಪ್ರಭು, ಈ ಗುಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗು. ಬೇಡ ಪ್ರಭು, ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಯಾವ ಕಾಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಿಶುವೋ ಏನೋ, ಅದನ್ನೇಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಪ್ರಭು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ? ಯಾರೋ ತಂದು ಈ ಲಿಂಗದ ಬಳಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪವಾಡವೇ? ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರದೇ ಮಗು? ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ಋಷಿವರ್ಯ, ಈ ಮಗು ತಮ್ಮದೇ? ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯ ಫಲವೇ ಈ ಮಗು. ಇದನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಕತ್ತಲಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯು ಮನಸ್ಸು ಬೆಳಕಾಗುವುದು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು. ಇವನಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವನ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಸತ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯ 18 ಪಡೆಯವನೇ ಸದಾ
ಭಲೆ ಮಣಿಕಂಠ ಭಲೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಗುರುಗಳೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ದೇವರು ಯಾರು? ನೀನೇ ಹೇಳು ಮಣಿಕಂಠ. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೇ ತಂದೆಯಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲವೋ? ಯಾರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲವೋ? ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿಯಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಆದಿ ಇಲ್ಲವೋ? ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯನಿಲ್ಲವೋ? ಅವನೇ ದೇವರು. ಆಹಾ, ಅವನು ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಮಣಿಕಂಠ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರುವಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹಾಗುರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಏಕೆ ಮಂಕಾಗೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ? ಏಳು ಮೇಲೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳು ಓಂ. ಹೆದರಬೇಡ, ಓಂಕಾರವನ್ನೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳು ಓಂ. ಹೇಳು ಹೇಳು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಹಾಗೆ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು. ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ವಿಷಯ? ತಾಯಿ, ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ? ಹಾಲಿನಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಲಾಹಲವೂ ಅಮೃತದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆತುರ ಪಡದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ತಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿ. ಸದಾ ತಮ್ಮ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಇರುವವನು, ತಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವವನು. ಅದು ಸರಿ, ಮಣಿಕಂಠನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಏನು? ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಣಿಕಂಠ, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನೀನು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಏಕೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ನೀನು. ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಮಹಿಷಿ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿರುವೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಯಿತು. ಆ ಮಹಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ
ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು. ದೇವತೆಗಳಿಗುಂಟಾಗಿರುವ ರಾಕ್ಷಸ ಭೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ನಾರಾಯಣ. ಮದಾಂಧ, ದುಷ್ಟ, ದುರ್ವ, ವಾಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ರಾಕ್ಷಸರು ಬೇಕಾಯಿತು. ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎಳೆದಾಡಲು ದಾನವರು ಬೇಕಾಯಿತು. ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆಯಲು ದೈತ್ಯರು ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಮೃತ ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲವೋ? ನನಗೀಗ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊ, ಆನಂತರ ದೇವಲೋಕದ ಮಾತನಾಡು. ಯಾರದು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಮಹಿಷಿಯ ಪ್ರಾಣದ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು? ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಾ. ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಮಣಿಕಂಠ. ಆ ವಿಷಕಂಠನಿಗೆ ಹೆದರದ ನಾನು ಮಣಿಕಂಠನಿಗೆ ಹೆದರುವೆನೇನು? ನೀನೇನೋ ಬಾಲಕ. ಈ ಮಹಿಷಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬೇಡ, ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಷಣ್ಮುಖನು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾರಕಾಸುರನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಸಂಹರಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಾರಕನಿಗಾಗಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡು. ಮಣಿಕಂಠ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಕೆಲಸವಾಯಿತು. ಹುಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಂತಾಗಲಿ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಸುತ್ತನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತಪಗೈದೆ. ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ಶಬರಿ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂದಿನಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು ತಂದೆ. ನೀನು ಅನವರತ ಈ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಶರಣು ಎಂದು ಬಂದವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಬೇಕು ತಂದೆ. ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಧನ್ಯರಾದೆ ತಂದೆ, ಧನ್ಯರಾದೆ. ಹುಲಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಒಡೆಯ. ಚಿನ್ನದ ವರಹಕ್ಕೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮಣಿಕಂಠ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಲ್ಲ. ಕಂಡವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ರಾಕ್ಷಸಿ. ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಭಗವಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅಮ್ಮ, ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲವೇ ಕಂದ? ಯೋಚಿಸಬೇಡ ತಾಯಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ತಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನನ್ನೊಡನೆ ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈಗ ನಾನು ಬಿಡುವ ಈ ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರಶುರಾಮರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ 18 ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾದ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇರುಮುಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನೇರಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪನೆಂದೇ ಕರೆಯುವರು. ಮಣಿಕಂಠ, ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮರದಿಂದೇಕೋ ದೂರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂದ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವೆಂದು ತಿಳಿದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸಿ. ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ, ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪ ಕಡಲಲೆಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿರುವ ಜನರು ಭಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಉಸಿರು 18 ಮೆಟ್ಟಿಲ ಏರುತ್ತಲಿರಲು ಎಲ್ಲರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಹರುಷದ ಹೊನಲು ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ ಗಂಧದ ಅಭಿಷೇಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನಿಗೆ ಹಲವು ಅಭಿಷೇಕ ಕೋಟಿ ಕಂಗಳಿಗೆ ಅದು ದೇವಲೋಕ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದೇ ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ವರುಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಡುವ ಒಡವೆಗಳು ಇರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಬರುವ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಭಾಗ್ಯ 100 ಜನುಮಗಳು ತಂದಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಅಲಂಕಾರವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಬೆಳಗುವ ವೇಳೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವುದು ಜ್ಯೋತಿ
No.